जय जगन्नाथ सेवायत टॉक्स आज आउ गोटे एपिसोड रे आम सहित अच्छा श्रीजुक्त भगवान शिवार जी परिचालना कमिटी श्रीमंदिर परिचालना कमिटी जड़े सदस्य थिले एवं मंदिर सुआर महासुआर निजोगर सभापति मध्य थिले। तो मुझे जानापी चाहिए जे आपणकर जो सुआर सेवा रही सुआर सेवारे कौन सब रही माने प्रथम सुआर मानकर कर्तव्य कौन थाए मंदिर रे सुआर सुपकार महासुआर एमती सब सेवा देखा मिले से सब सेवा गुड़ाकर कौन सब कार्य रही थाए। जय जगन्नाथ आमर सुआर महासुआर सेवा है प्रथम आम मंदिर को गले रोष दुआर मुहर आमर गणेश अच्छा गणेश को मुंडिया मारी समस्त सुआर भाई मैंने आशीर्वाद नहीं आम प्रभु को डाकी महाप्रभु काम केमी निर्विघ्न करी तमें दियो बोले कहे आम रोष को जाओ रोष गले रोष आमर गोटे होम हुए से होमटा कौन है धूप काल बिले रोष परिष्कार काली जहाँ रंधा आज से धूप काल वाला सी जड़े सेवायत सी रोष को परिष्कार परिच्छन्न करते जहाँकि कालीर संकुड़ी आज बिका नथिबो रोष परिष्कार होती आमर सुआर भितर माँ सुआर अच्छा गोबर पाणी माँ सुआर बोली कहती किंतु सी जाइए रोष निजे एक परखिबे परखिक देखिए सब क्लियर अच्छी गोबर पानी छिंचिबे। अच्छा माने सेटा डेडिकेटेड जनकर काम आम सुआर सुआर मानक किछि जण जे जण हबो सी जे हले जणे सिन्न करिवो अच्छा छिंचिबे तापरे रोष पाई को जाइकिरी रोष तनिकी करी देखिबे एते कौन सब परिस्थिति अच्छी रोषर कोटी संकुड़ी पड़ी गोटे अपरिष्कार अच्छी कौन से देखिए से देखी सारे सब क्लियर अच्छी सेठी होम पीका काठ रोष पाइका लगे जो काठ लगे से निआ से रोष भितर थी बाहर निआ आसबनी से कि दिआसिली ये लगनी से निआरे चूल्हे और रोष 24 घंटा निआ थिबो हाँ 24 घंटा रोष घर निआ थिबो चूल्हे से निआरे से होम काठ जलिबो जलिले से पूजा पंडा जाई होम करिवे होम बेले पूजा पंडा पचारे रोष पाई को कौन सब ठीक अच्छे ना सब ठीक अच्छे तुम होम कर रोष पाई को कहले पूजा पंडा होम करेंगे से होम निआ जाइए आमर रोष चूल्हे ना कि रंधा हम रंधा हम बर्तमान 700 मतन सुआर रोष नाचुंट 700 सुआर भितर नाचुंट कि समस्त प्रकार रंधा रंधी समस्त प्रभु को जहाँ सब भोग 56 भोग पिठा खेचड़ी कानिका नाना प्रकार सब सुआर माने रांधिबे किंतु ता भितर आमर कोठ भोग बोलिका अलग अच्छे जोटा कि महाप्रभुर दैनंदिन खंजा जन को आम पिठा सुआर बोली कह जाए सी ता भितर आमर केते प्रकार बांटिबा अच्छी ताधर बड़ू सुआर अच्छा अमीन माँ सुआर अच्छा पालिया माँ सुआर अच्छा पंथी गुड़ू अच्छा भीतर थाली सुआर अच्छा भीतर तुण सुआर अच्छा एमती विभिन्न प्रकार रही महाप्रभुଙ୍କର समस्त भोग रांधती रांधिकी नहीं महाप्रभु पाखे बाढ़ी दिखती पूजा पंडा समस्त ताकू नैवेद्य करती यार सुआर मानकर कर्तव्य किंतु ता भितर सुआर मान जो रांधती सी रंधा मनुष्यर कर्तृत्व नुहे अच्छा ता भितर जो भाया गरम हो जो भाया सी चूल्ही निआ उठिकी आखि पड़ुथब निआ धुआं हनी हो देखा मिले जे से निआरे फोटका हो जाए केते समय बाधा विघ्न सब सम्मुखीन करिया दैनंदिन अच्छी दैनंदिन अच्छी दैनंदिन 2-4 जन ऊपर गरम पड़ुची से कौन माटी हांडी रे रंधा से हांडी
ଚୁଲିରେ ବଇଛି ମନେକର ଗୋଟେ କାନିକା କାନିକା ବୋଲି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ତାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ ବସିଛି, ସେ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ଚିନି ଘିଅ ସବୁ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ସେଇଠି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ହାଣ୍ଡିଟି ଫାଟିଗଲାଣି, ମିଳିଗଲାଣି, ସବୁ ଧୁମଧାମ ଏଇ ଚୁଲିରେ ବସିଗଲାଣି। ସେ ଚୁଲିରେ ବସିଲା ସେ ଉଠିବ ନିଆଁ ଉପରକୁ, ଏଇ ଛାତ ଦେହରେ ସେ ନିଆଁ ଉଠିକିରି ବାଜୁଥିବ, ସେଠି ମୁହଁରେ ପଡ଼ିକିରି ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ଆଖି ବାଳ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଚୁଚୁରୁ ହେଇକିରି, ଏଭଳିଆ ବି ହଉଛି ହଏ। ଗରମ ଡାଲି ନେଇକିରି ଭୋଗ ନେଇକିରି ଯାଉଛୁ ବା ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ପୁଡ଼ିଆ ମିଳିଗଲା, ତା ଦେହରେ ଗରମ ପଡ଼ି ଫୁଟକା ହେଇଯାଉଛି, ଏସବୁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଇଟା ଯଦି ବାହାରେ କୋଉଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଇଥିବ ସେଇ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ ବିନା କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପୁଣି ଧୋଇ ଦେଇ ଫେରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାମ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଫଟକା ହେଇକିରି ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ତିନି ଡବଲ ହେଇକିରି ଉଞ୍ଚା ହେଇକିରି ଫଟକା ହେଇଥିବ। ଗଲା ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ତାର ଔଷଧ ହେଲା, ଆମର ଘର ମାନକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଡ଼ିଆ କୋରି ତେଲ ମାରି ଉଷୁମ ଉଷୁମ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାରିକିରି ଫେରେ ସେ ତା ବସିଲେ ବି ପୁଣି କାମକୁ ଆସିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତା ଭିତରେ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବନି କି ଆସି ହବନି। ରାନ୍ଧିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଖାଲି ନାକୁ ଆମେ ସୁଆର ସେବକ ରାନ୍ଧୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ନା ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସିଏ ରାନ୍ଧିବା, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରାନ୍ଧିବା। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିରି 6ଟା ବସେଇ ଦେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ 9ଟା ହାଣ୍ଡି ବସିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇରାଲ ର ସବଜେକ୍ଟ ଯେ ମନ୍ଦିର ଚୁଲି ସମସ୍ତେ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଚୁଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଥୋଇକି ରାନ୍ଧନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ଥୁଆ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଉପର ହାଣ୍ଡିଟି ସହ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କୁକ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ। 9ଟା ହାଣ୍ଡି ବସିବ, 9ଟାରୁ ଉପରଟା ଆଗ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବସେ ଆମର ବସେଇ ଦେଇକିରି ତା ଭିତରେ ନିଆଁ ଧୂଆଁକୁ ଆଖିକି ଦିଶୁନଥିବ, ଚୁଲି ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଅଗୁଣିକୁ। ଏଣୁ ଯିବୁ ସେ କୁପଟ କଣ ହେଇଥିବ ଥୋଇଦେବୁ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯେମିତି କରୁଛ ସେମିତି ଖାଅ, ୟା ବୋଲି କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥିବ। ସେ ତା ବାଦେ ବି ଆମର ଭୋଗ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମର ରୋଷେଇରେ କଞ୍ଚା ଦର୍ଶିଜା ହେଇଥିବ ସିଏ ତାକୁ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ୟା ବେଲେ କହନ୍ତି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ଏଇଟା ରହିଛି। ଏଇଭଳିଆ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇ ସୁଆର ମାନେ 56 ଭୋଗ ତିଆରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ପିଇକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ କରାଯାଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ବଲ୍ଲଭ ଜଳଖିଆ ଭୋଗ, ସେଥିରେ ଖଇ କୋରା କଦଳୀ ଖୁଆ ମୁଣ୍ଡା ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳ, ଶୁଖିଲା ଭୋଗ, ଇଏ ହେଲା ଜଳଖିଆ ଭୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସକାଳ ଧୂପ। ସକାଳ ଧୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥାଳିରେ ବଢ଼ା ହବ ଖେଚେଡ଼ି, ଭଜା, ଶାଗ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିବ, ଯୋଉଟା କି ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଭୋଗ, ସିଂହାସନ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 16 ସପ୍ତାହ ପୂଜାରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥାଳିରେ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ, ସେଇଟାକୁ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥାଳିରେ ସେ ଖେଚେଡ଼ି ବଢ଼ା ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ହେଲା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଯାହାକୁ ଭାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ। ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବି ଭୋଗ হয়। ତାପରେ ହେଲା ଦୀପ ଧୂପ। ଦୀପ ଧୂପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥାଳି ଦେହରେ ବଢ଼ା ହବ ଘିଅ ଅନ୍ନ। ଘିଅ ଅନ୍ନ ମାନେ ଅନ୍ନ, ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିବ, ଘିଅ ପଡ଼ିଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ହରେକ ପ୍ରକାର ଡାଲି ତରକାରୀ, ମରଚି ପାଣି, ଖଟା, ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡାଲି ତରକାରୀ। ଇଏ ହେଲା
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ। ଦ୍ୱିପହର ଭୋଗରେ ପିଠା ବି ଲାଗି ହୁଏ। ହଁ ଆଚ୍ଛା। ପିଠା ସମସ୍ତ ଭୋଗରେ ପିଠା ବି ନା ସକାଳ ଧୂପରେ ବି ପିଠା ଲାଗି ହୁଏ। ସକାଳ ଧୂପରେ ପିଠା, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପରେ ପିଠା, ଭଣ୍ଡାରେ ବି ପିଠା, ସଁ ଧୂପରେ ପିଠା, ବଂଶୀର ଭୋଗରେ ପିଠା, ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗରେ ପିଠା ଲାଗି ହୁଏ। ପିଠା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଇଏ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ। ତାପରେ ଫେର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଆଚ୍ଛା। হয়। ତାପରେ ଫେର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ। ଆଚ୍ଛା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥାଳିରେ ସେମିତି ପଖାଳ ପିଠା ଏସବୁ ଭୋଗ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ପଖାଳ ଭୋଗ ସେ ହୁଏ। ପଖାଳ ହୁଏ। ତାପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ଭୋଗ ହେଲା ପଖାଳ ଆଉ ଭଜା, ପଖାଳ ଭଜା। ଆଉ କିଛି ତା ଦେହରେ ହବନି। ଆଚ୍ଛା। ପଖାଳ ଭଜା, ସେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ ପଡ଼ିବ। ପଖାଳ ଭାତକେ ଘି ଆମର ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା କଣ ବୋଧେ ପଖାଳ ଦେଇଗଲେ ଭାତରେ କି ତମ ବାବା ଖାଇଥିଲେ କି? ବାହା ଖାଇଥିଲେ କି ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ ରାତି ଭୋଗ। ଯୋଉ ଭୋଗଟା ଖାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇବେ ସେ ଭୋଗଟାରେ ପଖାଳ ଆଉ ଭଜା ହଉଛି। ଏଇଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ସବୁ ଯାନି ଯାତ୍ରା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ରହିଛି। ଅଧିକ হয়। ପହିଲ ଭୋଗ ବୋଲି ସେ ମାସେ ପହିଲ ଭୋଗ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଭୋଗ ଅଧିକା। ଚନ୍ଦନ ଜାତରେ ଜାତ ଭୋଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭୋଗ ଅଧିକା। ଚନ୍ଦନ ଜାତର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭୋଗଟେ ବାହାରେ ଯୋଉଟା ମାଣ୍ଡୁଅ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଚନ୍ଦନ ନୁହେଁ, ଚନ୍ଦନ ଘରେ ଚାପ ଘରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଜାତ ଭୋଗ ବୋଲି ସେ ଭୋଗଟି ଅଧିକା হয়। ସେ ଭୋଗରେ କଣ ଖାଲି ପିଠା ଡାଲି ତରକାରୀ। ଆଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳ ଧୂପ ଖାଇ, ଭଣ୍ଡ ଖାଇ, ବଲ୍ଲଭ ଖାଇ, ତାପରେ ପିଠା ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇ ଚାପକୁ ବାହାରନ୍ତି। ପିଠାରେ ବିରି ପିଠା ରହିଥିବ, କାନ୍ତି ରହିଥିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ ଭୋଗର ବାସ୍ନା। ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଗକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଏ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ, ସେ ବାସ୍ନାରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ୱାର୍ଲଡର ସବୁ ଫୁଡଠୁ ଇଏ ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଫୁଡ। ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଇନଥିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ପଖାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳା ଲାଗେ, ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ବି ଲାଗେ, ପରସିଂହାର ଭୋଗରେ ବି ଲାଗେ ପଖାଳ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଭୋଗର ତିନି ଜିନିଷର ବାସ୍ନା ଅଲଗା। ବାସ୍ନା ଅଲଗା। ସକାଳ ଧୂପରେ ଯୋଉ ପଖାଳଟା ଖାଇବ ଯେମିତି ଲାଗିବ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପଖାଳଟା ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ବଡ଼ସିଂହାର ପଖାଳଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ତାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗର ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଇଏ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଶୁଆର ସେବାର ଯୋଉ ବିବରଣୀ ଦେଲେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୋଉମାନେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ସେବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହା ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ।